सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब अज कोशिश करेगा कि पंजाब दे विच जो सब तो वड्डा वोट बैंक कहा जाता है दलित वोट बैंक, उस नूं लैके सूबे की सियासत किस तरीके नाल गरमा रही है। 2022 दे विच सियासी पार्टियां की नज़र किस तरीके नाल दलित वोट बैंक के उत्ते होएगी। अज न्यूज़ 18 पंजाब इस महाचर्चा के जरिए कोशिश करेगा कि वाकई ही हुण तक आजादी तो बाद तो लैके हुण तक पंजाब दे विच दलित भाईचारे नूं उन्हां दा बनदा हक मिलिया कि हर बार दलित जिहड़ा भाईचारा है उसका याद या उसकी गल उस समय ही की जाती है जदों वोटां की जरूरत होंदी है। सियासी पार्टियां ने वड्डे अहुदियां दे विच दलित भाईचारे के लोगों नूं कितनी नुमाइंदगी दी, किन्ने विधायक चुने गए। विधायक तां क्योंकि रिजर्व ने जिहड़ियां सीटां उत्थे चुने ही जाणगे, पर उस तो बाद कैबिनेट दे विच कितनी थां मिली। उस तो बाद सवाल यह भी है कि सब तो वड्डी कुर्सी पंजाब दे विच जिहड़ी सरकार दे विच हुंदी है उस दे उत्ते कि वाकई ही दलित भाईचारे का कोई नुमाइंदा विराजमान हो सकता है। मैं सीएम या डिप्टी सीएम की गल कर रहे हैं। तो दूजे पासे सवाल यह भी है कि सिर्फ वोटां दे लई मौजूदा समय दे विच डिप्टी सीएम दलित भाईचारे का होना चाहिए है या फिर दलित भाईचारे तो सीएम क्यों नहीं बन सकता। इस तरह दी गल्लां हो रही ने कि सियासी पार्टियां दे लई दलित सिर्फ वोट बैंक तक सीमित ने। सियासी पार्टियां दे वल्लों जिन्हां दी भी सरकार रही उन्हां दे वल्लों की कदम चुके गए, कि उन्हां दे वल्लों अहुदे दिते गए। अज सब दी गल होएगी, सब नूं सीधे सवाल होणगे इस खास महाचर्चा दे विच 22 दे डी फैक्टर दे विच। परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चों लेवांगे। परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। अरविंद केजरीवाल ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਫਿਲੌਰ 'ਚ। 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੀ बैठेगा। काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था। बराबरी का हक तभी मिल सकता है जब निर्णय लेने का अधिकार, जब सत्ता में भागीदारी दलित समाज की होगी। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी, ये जितना मैनिफेस्टो है उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी सत्ता च तां नहीं आई, पर जो दाਅ चलाया सी उसने पंजाब दी सियासत दी नब्ज जरूर फड़ ली। 5 साल बाद पंजाब एक बार फिर चोणां दे लई तैयार हो रहा है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। आजादी के बाद तो लैके हुण तक पंजाब च ना तो कोई दलित सीएम होया है ते ना ही डिप्टी सीएम, पर इस बार हालात थोड़ा अलग दिख रहे ने। क्योंकि सिर्फ दलित नूं डिप्टी सीएम बनाउण दा ऐलान नहीं होया, बल्कि एक वादा तां दलित नूं सीएम बनाउण तक दा सुनाई दे रहा है। अकाली दल दलित दे लई उप मुख मंत्री दी कुर्सी रिजर्व कर चुकी है, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆંકੜੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ। 65 ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੀਦੇ, 60-65 ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था, बराबरी का हक तभी मिल सकता है। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ। ਵਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.94% ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 1/4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 22 ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 9 ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਕੁਰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 4 ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਦਲਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਦਲਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 77 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 382 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ। ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ। भी पार्टी फैसला करे तो चंगी गल है। मैं तो ये गल कह रहा कि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए है, और अगर कांग्रेस पार्टी दलित मुख्यमंत्री बनावे तो भाई ये वेलकम है, ये कोई बुरी गल तो है नहीं। और ये सारिया पार्टियां मैं तुहानू कहा कि स्लोगन कर दी हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सीरीयस है इस मामले के अंदर। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਗਣਿਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, 2014 ਤੇ 2019 ਤੇ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਨੀ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 34 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉੱਤੇ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲਤਾੜਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸੀ, ਹੁਣ 22 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 33 ਤੋਂ 35% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੋਟ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾ। ਔਰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਥਕਥਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2017 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਚੀਫ ਵਿਪ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਸਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੁਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 34 ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 4 ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ,
ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2012-2007 ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ। टंडन साहब आवाज आ रही है मेरी? टंडन साहब आवाज आ रही है मेरी? चलो मैं कोशिश करांगा। साडे नाल ठंडल साहब भी जुड़ रहे हैं ते राजेश जी भी थोड़ी देर दे विच जुड़नगे। एक बारी अंकड़े ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखा देवां, उस तो बाद अगे भी चर्चा नूं जारी रखांगे। पंजाब दे विच दलित आबादी इस समय कितनी है, किहड़े जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਦੁਆਬਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 34-35% ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 7 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ 12 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, 12 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 34 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਔਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 15-16 ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 1 ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, 4 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2017 ਚ ਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ। 3 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। गौरव जी, भाजपा ने हमेशा ही शेड्यूल कास्टां नूं, चाहे पंजाब च पहला विजय सांपला जी सी, चौधरी स्वर्णाराम जी सी, इस तो पहला भगत चुन्नी लाल जी भी विधायक दल का नेता भी रहे। विधायक दल का नेता एक किस्म मुख मंत्री के बराबर ही मन्निया जाता हुंदा। ते ਅਸੀਂ जिन्नी बार भी इलैक्शन लड़े आ पंजाब च, जिन्नियां सीटां ਅਸੀਂ रिजर्व लड़दे हुंदे ਸੀ सारियां जित्तीदे रहे। 2007 ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, 4 ਦੇ 4 ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ,
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਉਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 25 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਦਲਿਤ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਦੇਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਐਸੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਲਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਵਿੰਗ 'ਚ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਮੇਨ ਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਚਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2016 ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2014 ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 50% ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਈਡ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹੋ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਸੀਐਮ ਆਫ ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਗੀ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾ ਸੀਐਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 33 ਤੋਂ 34% ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 3 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਤੁਰੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1952 ਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਰਤੀ, ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੀਐਨ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਪੀਐਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। गौरव जी शेड्यूल कास्ट को ना ते शेड्यूल कास्ट को ना जमीन ना शेड्यूल कास्ट को जमीन आ जी एग्रीकल्चर ना जुड़ सके, वो लेबर आ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ कि 2 चैनल ने, वेब चैनल, एक satyahindy.com, एक ललन टॉप। ये सिर्फ वो YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪੰਜ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜੀ। अब बोल दो बीजेपी ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 5000 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਦ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨਛੋ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵੇਚਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 8 ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ST ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਲਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਠੰਡਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾਲੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਠ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਸਕੀਮ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰੇਦਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ को ਵੋਟ दो, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੋਟ दो, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ,
ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। 1712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਟੋਟਲ 7000 ਕਰੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 526 ਕਰੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। 51000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਟੀਨੂ ਜੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੀ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੰਡਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਜ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੋਂ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਔਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਹਾਲੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, 51000 ਰੁਪਇਆ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਝੂਠ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਲਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ। 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਸਲਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, 2017 ਚ ਦਲਿਤ CM
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਤੀਰਥ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ 5 ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ? ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਨਹੀਂ ਸਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੇ 5 ਤੀਰਥ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਤਾ। ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਰੱਖਤੇ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ, ਪੀਐਨ, ਕਲਰਕ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਫੀਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬੈਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ 22 ਦੇ ਡੀ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।